ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی نئی تجاویز بھیجیں۔ تہران نے امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دیں۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران کی نئی تجاویز پر صدر ٹرمپ کا عدم اطمینان۔ تہران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جس سے انہیں اتفاق نہیں، بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر نے ایرانی جہازوں اور تیل پر قبضہ کرنے کو منافع بخش کاروبار قرار دے دیا۔ ایران سفارتکاری کا رستہ کھلا رکھنے کو تیار ہے لیکن واشنگٹن کو دھمکی آمیز لہجہ بدلنا ہوگا۔ عباس اراغچی: ایران اور امریکہ میں نئے تصادم کا امکان موجود ہے، فوج مکمل تیار ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز: مشرق وسطیٰ کی جنگ میں امریکہ کے 16 فوجی اڈوں کو نقصان پہنچا۔ CNN: امریکی ناکہ بندی سے ایران کو 4.8 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیس کا دعویٰ۔ اور امریکہ کے 61% شہریوں نے ایران پر حملے کو غلطی قرار دے دیا۔ پیٹ ہیگزٹ کو معلومات ہوتی تو وہ امریکی فوج کو دلدل میں نہ پھنساتے، مشیر ایرانی سپریم لیڈر۔ ایران کے امریکہ کو پیش کی گئی نئی تجاویز پر صدر ٹرمپ نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجیں جس میں امن مذاکرات کے ذریعے نرم شرائط رکھی گئیں۔ نئی تجاویز میں امریکی ناکہ بندی کے فوری خاتمے کی شرط سے ایران دستبردار ہو گیا۔ تجاویز میں جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام کو مذاکرات کا حصہ نہیں رکھا گیا، جبکہ آبنہ ہرمز کھولنے پر گفتگو ناکہ بندی ختم ہونے اور اس عمل سے مشروط کی گئی ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بھی گفتگو بعد میں کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی رضامندی پر ایران نے آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ادھر قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں دوحہ انسٹیٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈی کے محمد الماسری کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران مذاکرات ہولڈنگ پیٹرن میں ہیں کیونکہ واشنگٹن ایرانی حکومت کو پہنچنے والے درد کا غلط اندازہ لگا رہا ہے۔ الماسری کے مطابق ایران ایک مختصر مدت کے معاہدے پر زور دے رہا ہے کیونکہ اس کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کتنے مشکل ہو سکتے ہیں تہران کا حقیقت پسندانہ نظریہ ہے اور ایرانیوں کو اس میدان میں کافی مہارت حاصل ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے برعکس جو جوہری فائل پر کم تجربہ رکھتے ہیں، یہ ایسی چیز نہیں جو چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں اکٹھی ہو جائے۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق ایران نے ٹرمپ کو پھنسا دیا ہے اور اب صدر ٹرمپ کو یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ یا تو وہ فضائی حملے شروع کریں یا امن معاہدے کو قبول کریں جو جوہری مسئلے کو غیر معینہ مدت تک مؤخر کر دے، کیونکہ دونوں فریق آبنہ ہرمز میں ایک دوسرے کا سامنا کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کون پہلے جھکے گا۔ برطانوی اخبار نے اس حوالے سے مزید لکھا ہے کہ ایران کے ساتھ باہمی طور پر قابل قبول معاہدہ ہی واحد راستہ ہے جس میں یہ جنگ باضابطہ طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے میں شاید مزید چند ہفتے بلکہ مہینے لگ سکتے ہیں، جبکہ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ میں نئے تصادم کا امکان ہے جس کے لیے ایرانی فوج مکمل تیار ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے نئی ایرانی تجاویز پر اپنے فوری رد عمل میں کہا ہے کہ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جس سے انہیں اتفاق نہیں، بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی۔ انہوں نے امریکی بحریہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو قزاقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ایران کے جہازوں، کارگو اور تیل پر قبضہ کر رہے ہیں یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے۔ جبکہ فلوریڈا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ مقاصد کے حصول تک تنازع سے نہیں نکل سکتے کیونکہ اس سے مسئلہ چند سالوں بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ نے ویتنام میں 19 سال گزارے، عراق میں 12 سال گزارے، ایران میں صرف 6 ہفتے گزرے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کی شروع کی گئی جنگوں کی قیمت امریکی عوام کو کتنے میں پڑ رہی ہے۔ الجزیرہ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ شروع ہوئی 64 دن گزر گئے جس میں 3375 ایرانی شہید اور 13 امریکی مارے گئے۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کے مطابق اس جنگ میں امریکہ نے اب تک 25 ارب ڈالر خرچ کیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ رقم 45 سے 50 ارب ڈالر ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی 100 ارب ڈالر کا فگر بتا رہے ہیں۔ اگر ایرانی جنگ کا تقابلی جائزہ امریکہ کی ماضی کی جنگوں سے کریں تو امریکہ کا افغانستان کی 20 سالہ جنگ میں تقریباً 2.3 ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے۔ عراق کی 8 سالہ جنگ امریکہ کو تقریباً 2 ٹریلین ڈالر میں پڑی۔ اسی طرح براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ نے امریکہ کی گزشتہ 76 سال کی جنگی تاریخ کے حوالے سے رپورٹ مرتب کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 1950 سے اب تک امریکی قیادت میں ہونے والی جنگوں میں لاکھوں شہری اور ہزاروں فوجی مارے جا چکے ہیں۔ صرف 2001 کے بعد کی جنگوں میں تقریباً 9 لاکھ
40,000 अफराद हलाक हुए, जिनमें अफगानिस्तान, इराक, शाम और यमन शामिल है। 20 साला अफगान जंग के दौरान 2,461 अमरीकी फौजी हलाक हुए, 20,000 जख्मी हुए। उधर CNN ने बताया है कि मशरक़ वस्ता की जंग में अमेरिका के 16 फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें कुछ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट दर्जनों सेटेलाइट तस्वीरों और अमेरिका और खलीजी ममालिक में मौजूद ज़राए से इंटरव्यूज़ पर मबनी है। CNN के मुताबिक अमेरिकी फौजी अड्डों की मेज़बानी करने वाले खलीजी ममालिक ने ईरान के हमलों का ज़्यादा बोझ उठाया है और निजी तौर पर वाशिंगटन पर तनकीद की है, और उसने जंग शुरू होने से पहले उनसे मुशावरत नहीं की। एक सऊदी ज़रिए ने बताया है कि इस जंग में हमें यह दिखाया है कि अमेरिका के साथ इत्तेहाद ना तो मुकम्मल महफूज है और ना ही नाकाबिले शिकस्त है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि ईरान तनाज़े से जल्द नहीं निकल सकते, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया ने चंद रोज से यह बयानिया अपना रखा है कि 7 अप्रैल को जंग बंदी हुई थी, जबकि 2 हफ्ते की जंग बंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक आर्जी जंग बंदी की मुद्दत ना रखने का मतलब ही यह है कि जंग खत्म हो चुकी है। और इस सिलसिले में सदर ट्रंप ने कांग्रेस के दोनों ऐवानों के सरबराहान के नाम खत लिखा है कि ईरान से मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई है, लेकिन तनाज़ा मुकम्मल हल नहीं हुआ और जंग जारी रखने का इम्कान मौजूद भी है। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक इस वजह से 60 रोज़ा मुद्दत है, जिसमें किसी भी सदर को जंग शुरू करने की सूरत में कांग्रेस को इसकी ठोस वजूहात बताना होती हैं। और ईरान जंग के मामले में ये आइनी मुद्दत कल ख़त्म हो गई थी और अब अमेरिकी कांग्रेस इस पर मज़ीद कार्रवाई करेगी। लेकिन 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग में अमेरिका को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जिसकी तवक्को की जा रही थी, और अमेरिकी अवाम की अक्सरियत ईरान पर जारियत को गलती करार दे रही है। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और एक्सियस के मुताबिक 61% अमेरिकी शहरियों का कहना है कि ईरान पर हमला गलत फैसला था। 36% ने इस कदम को दुरुस्त करार दिया। इससे पहले मई 2006 में इस किस्म के पोल में 59% अमेरिकियों ने इराक के साथ अमेरिकी जंग को गलती करार दिया था, जबकि 1971 में किए गए गैलप सर्वे में हर 10 में से 6 अमेरिकियों ने वियतनाम जंग को गलती करार दिया था। उधर रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के साथ तनाज़ा ट्रंप के लिए पहले से भी बड़ा मसला बन सकता है और 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ये तनाज़ा ना कोई फैसला कुन फौजी कार्रवाई और कामयाबी देगा और ना ही अमेरिका को सफारती फतह मिल सकती है, जिसके बाद सदर ट्रंप को इस बात का खतरा है कि ईरान के साथ ये कशीदगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रह सकती है, जिससे ये अमेरिका और दुनिया के लिए इससे भी बड़ा मसला बन सकता है जितना जंग शुरू करने से पहले था। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान जंग ट्रंप के बहुत से बताए गए मकासद हासिल करने में नाकाम रही, जैसे कि हुकूमत की तब्दीली या ईरान को जोहरी हथियार बनाने में रोकना अभी तक पूरे नहीं हुए। और अगर इस तनाज़े के अख्ताम पर अहम तेल बरदार समंदरी रास्ता ईरान के कंट्रोल से वापस ना लिया जा सका तो ये ट्रंप की सियासी साख के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। खबरसा इदारे के मुताबिक नए अमन मुज़ाकरात के जल्द किसी नतीजा पर पहुंचने के इम्कानात कम हैं, क्योंकि फरीकैन के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। ताहम ईरानी इस बात से आगाह हैं कि ट्रंप को अंदरूनी सियासी मुश्किलात का सामना है और वो मुमकिन इंतजार की हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितनी देर तक माशी तबाही को रोक सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सफारती महाज़ों पर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक दिन के अंदर सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह करते हुए बताया कि तेहरान सफारतकारी का रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन वाशिंगटन को धमकी अमेज़ लहजा बदलना होगा। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई के मशीर मौसर रज़ाई ने अमेरिका के वज़ीर जंग को ना तजर्बाकार और गैर तालीम याफ्ता करार देते हुए कहा है कि पीट हेग्सेट को मालूमात होती तो वो अमेरिकी फ़ौज को दलदल में ना फंसाते, और अमेरिकी फ़ौज अब ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिससे ना आगे निकलना का रास्ता है और ना पीछे हटने का कोई तरीका है। अमेरिकी खलीज फारस और बहरा ओमान में अभी बहुत से सबक सीखेंगे। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर का कहना है कि आबना हुर्मस कोई बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह नहीं है, ये अब पिछली हालत में वापस नहीं आएगी। जबकि अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस दावा कर रही है कि अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से ईरान के 40 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा गया, जिससे ईरान को 4.8 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसके अलावा आबना हुर्मस में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए अमेरिका ने AI कंपनी डोमिनो से 99.7 मिलियन डॉलर का मुआहदा किया है, जिसके तहत तैरने वाले ड्रोन्स की मदद से बारूदी सुरंगों की निशानदही की जाएगी।